Praise the Lord, praise the Lord. We are going to have Easter sermon, but on the same theme, like Jesus. நாம் உயிர்த்தெழுந்த நாளினுடைய அந்த செய்தியை கேட்க போகிறோம். ஆனால் நம்முடைய கருப்பொருளான இயேசுவை போல என்கிற தலைப்பின் கீழ் நாம் தியானிக்க போகிறோம். You know, God created the earth, the sea, and the rivers, and the mountains, and the plants, and animals, and everything. உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி தேவன் நாம் காண்கிற அந்த இயற்கைகள், சமுத்திரம், பூமி, மச்சம் மற்றும் எல்லா காரியங்களையும் தேவன் உருவாக்கினார். On the first week, on the sixth day, he had only 2 people in the earth. அந்த ஆரம்ப நாட்களின் முதல் வாரத்தின் முதல் 6 நாட்களில் வெறும் 2 பேர் தான் இந்த பூமியில் இருந்தார்கள். And today there are 8 billion people. இன்றைக்கு 8 billion. 8 பில்லியனுக்கு மேலான 800 கோடி. 800 கோடி தானே? 800 கோடி. இப்போ 800 கோடி ஜனங்க இருக்காங்க. Still, God did not wake up after the sixth day and create a new forest, a new land, a new continent, or a new sea, or a river. It's the same. இவ்வளவு அந்த சிருஷ்டிப்பிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இவ்வளவு கூட்டம் ஜனத்திரள் பிறப்பிக்கப்பட்டு வந்தது பிறகு கூட அந்த தேவன் உருவாக்கின அந்த அளவிலிருந்து பூமியையோ சமுத்திரத்தையோ மச்சங்களையோ எதுவும் தேவன் அதற்கு பிறகு உருவாக்கவில்லை. So after day 6, God did not create anything new on this earth for us. He just put an atmosphere, he put the natural laws, and we reproduce. தேவன் அந்த சிருஷ்டிப்பு நாட்களுக்கு எடுத்துக்கொண்ட அந்த 6 நாட்களுக்கு பிறகு இதுவரைக்கும் வேறு எதையும் புதிதாக தேவன் சிருஷ்டிக்கவில்லை. ஆனால் அதற்கு மாறாக அந்த இயற்கையின் அமைப்புகளை, அது வானமண்டலங்களாகட்டும் அல்லது கனிச்செடிகளாகட்டும், அதற்கான அமைப்புகளை உருவாக்கினார். So we are going to watch how God created in the first 6 days. When you watch it, it is not a story. I want you to think about yourself, what God is doing inside you. We will come back in a minute. முதல் 6 நாட்களில் தேவன் எப்படியா இந்த எல்லாவற்றையும் உருவாக்கினார், படைத்தார், சிருஷ்டித்தார் என்பதை குறித்து நாம் இதை பார்க்க போகிறோம். அப்பொழுது நீங்கள் இதை பார்க்கிறதோடு கூட தேவன் உங்களுக்குள் என்ன கிரியைகளை செய்கிறார் என்பதையும் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void. Darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And God said, "Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters." And God made the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. And it was so. And God called the expanse heaven, and there was evening, and there was morning, the second day. And God said, "Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind on the earth." And it was so. The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the third day. And God said, "Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night. And let them be for signs and for seasons and for days and years. And let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth." And it was so. And God made the 2 great lights, the greater light to rule the day, and a lesser light to rule the night.
and the stars. And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the fourth day. And God said, "Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens." So God created the great sea creatures and every living creature that moves, with which the waters swarm, according to their kinds. And every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth." And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, "Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock, and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds." And it was so. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them. And God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth." And God said, "Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food." And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. As you watch this, I want you to think about yourself. இதை நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது உங்களை குறித்து நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். The earth was formless, it was chaos, it was useless. இந்த பூமி ஒழுங்கின்மையாய் குழப்பம் நிறைந்ததாய் உபயோகமற்றதாய் இருந்தது. The Spirit of God came and hovered over the earth and made everything in order. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பூமியின் மேல் அசைவாடி எல்லாவற்றையும் அதனதன் இடத்தில் அதை சீர்படுத்தி கொண்டார். What was completely worthless, what was completely dark, what was completely fruitless became such a beautiful earth because the Holy Spirit spoke. With His word, He created something out of nothing. இருளாயிருந்தவைகள், உபயோகம் இல்லாதவை இருந்தவைகள், தேவையில் இல்லாத ஒரு நிலைமையில் உபயோகிக்க முடியாத இருந்த எல்லாவற்றையும் தேவன் அவைகளை சரிப்படுத்தி அவைகளை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அளவில் மாற்றினார் வார்த்தையினாலே. Amen. Amen. Holy Spirit,
The Spirit பரிசுத்த of the living God and the Word of God and the Heavenly Father created order from disorder, beauty out of chaos, purpose out of nothingness, praises out of silence, light to remove darkness. தேவ ஆவியானவரும் தேவ வார்த்தையானவரும் பரலோக பிதாவும் ஒழுங்கின்மையிலிருந்து ஒழுங்கையும் குழப்பத்திலிருந்து அழகையும் வெறுமையிலிருந்து நோக்கத்தையும் மௌனத்திலிருந்து துதிகளையும் இருளை அகற்ற ஒளியையும் உருவாக்கினார். 2-3 நாளைக்கு முன்பாக அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு ராக்கெட் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. 4-5 அஸ்ட்ரோனட் போயிருக்காங்க 3 பார்க்குறதுக்கு. இப்போ போய் சந்திரனை பார்த்தா 3 பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது. சும்மா அப்படி கரடு முறை ஒரு ஜீவ ஜந்து கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நோ வாட்டர், நோ லிவிங் பீயிங். தட் இஸ் ஹவ் த மூன்ஸ் சர்ஃபேஸ் மூன் இஸ் ரைட் நவ். சந்திரன் இன்றைக்கு ஜீவராசிகள் இல்லாத, தண்ணீர் இல்லாத, யாருமே குடி வாழ முடியாத நிலையில் இருக்கிறது. The earth was worse than that. ஆனால் அந்நாளில் பூமி அதைவிட மோசமாக இருந்தது. And in 6 days he brought so much out of this. Basically everything God conceived, God spoke, came out. There was no blueprint except what was in his head. அந்நாளில் அந்த 6 நாட்களில் தேவன் ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்கி அவையை நிறைவாக்கி அதை பூரணப்படுத்தினார். Next 4,000 years God did not create anything. அன்றையிலிருந்து 4000 வருஷத்துக்கு மேலான இந்த நாட்களில் எதையுமே தேவன் அதற்கு மேலாக உருவாக்கவில்லை. Until Jesus was resurrected. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுதற்கு அந்த நாள் வரை 4,000 plus years from the 6th day to the Easter day, the first Easter day, no creation, and then the creative Father, the Holy Spirit, rose up. Jesus Christ from the grave. அந்த சிருஷ்டிப்பின் 6 நாளிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுப்பப்பட்ட அந்த நாள் வரைக்குமான 4000க்கும் அதிகமான மேற்பட்ட அந்த நாட்களில் தேவன் எதையும் புதிதாக உருவாக்கவில்லை. ஆனால் அதற்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பும்படியாய் தேவன் எழுப்பினார். Bible calls God who creates new things out of nothing. வேதம் தேவனை குறித்து ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து புதிய காரியங்களை உருவாக்குறவர் என்று அழைக்கிறது. யாராவது நம்புறீங்களா? ஆமென். நம்பலன்னா பக்கத்தில் இருக்க ஆளுங்களை பாருங்க. Just look next to you. உங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பாருங்க. All zeros became heroes. பூஜ்ஜியத்திலிருந்து ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து வெறுமையிலிருந்து அவர்கள் மேன்மை அடைந்திருக்கிறார்கள். All dead people became alive. மரித்த நிலையில் இருந்தவர்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறார்கள். Amen. ஆமென். He created Gopi out of nothing. ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து கோபியை தேவன் உருவாக்கினார். Amen. ஆமென். Bible says how it is. Romans 8:11. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, and just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. ரோமர் 8:11 இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார். Amen. ஆமென். You saw this and you are impressed, right, with the video? இந்த வீடியோவை நீங்க பார்த்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா? Yes. ஆமாவா? Amen. ஆமென். That same power is at working in you. அதே வல்லமை இப்பொழுது உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. Jesus was dead, not just any old dead. He became sin. He took our curses. He took all our diseases, the leprosy, the cancer, the heart disease, every awful disease you can think of. He carried them all on his body. That is the death I can't even visualize. He was absolutely, totally dead.
இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார். இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கும் பொழுது என்னுடைய உங்களுடைய சொல்ல முடியாத எல்லா வியாதிகளும், அது கேன்சர் ஆகட்டும் அல்லது என்ன கொடிய கொடுமையான எண்ண முடியாத வேதனை ஆனாலும், மரணமானாலும், வியாதி ஆனாலும், எல்லாவற்றையும் கொடுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து அன்றைக்கு மரித்தார். The punishment that is due for lifelong prostitution, lifelong addiction, lifelong drunkenness, lifelong stealing, lifelong murder, all those things that came upon him when he died. Father's absolute maximum punishment for every human being that fell on him. So when he went to the grave, it is not like us. That body carried all the sins, all the curses. You can't even imagine, you can't even begin to imagine. He was so dead. He went to the bottom of the bottom. தேவன் எல்லா மனுக்குலத்தினுடைய அந்த பாவத்தின் தண்டனையை இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் செலுத்தினார். வாழ்நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்த விபச்சாரமாகட்டும் அல்லது ஆபாச பார்வையாகட்டும், எல்லா வியாதியையும், எல்லா பாவங்களின் அந்த தண்டனையை இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் தேவன் செலுத்தினார். அந்த தண்டனையோடு கூட சாதாரண ஒரு மனுஷன் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்படுகிறது போல அல்ல, ஒரு பாவத்தின் கொடுமையை தாங்கி கொண்டவராய் அந்த பாவத்தோடு கூட இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். தேவனுடைய உக்கிர கோபம், அவருடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு, அதுதான் இந்த உலகத்தில் அது நம்ம இந்த உலகம் ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ நடந்திருக்கு. இந்த உலகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தண்டனையில் இருந்ததுனால்தான் எல்லாம் கோரமாக இருந்தது. பட் வாட் happened to Jesus Christ was the punishment, the anger, the wrath of God all fell on his body, and he was dead and inside the grave. And so I want you to imagine this. This is not like I died for twice, God woke me up in the hospital. That is a miracle. But it was just for a few minutes. This is for ages. He took all our eternal punishment, and he was dead, eternally dead, or supposedly eternally dead. That is the punishment. That is the anger. That is the wrath of God himself, right down there. என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் 2 தடவை ஒரு மரணத்தை நான் சந்தித்தேன். மூச்சு இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் அதுபோல அல்ல, உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனுஷனுடைய பாவத்தையும் சாபத்தையும் அதற்கான தண்டனையை, தேவனுடைய தேவ கோபாக்கினையையும் அதனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பை எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் செலுத்தப்பட்டு அந்த தண்டனையோடு கூட அந்த பழுவோடு கூட தேவன் அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தை சந்தித்தார். Amen. But how can he raise him up? ஆனால் தேவன் அவரை எப்படி எழுப்பினார்? How can you raise up somebody who is carrying the sins and the curses and the diseases and all the punishment of the entire mankind? How can he raise him up? சகல இதுவரைக்கும் உள்ள சகல மனுக்குலத்தினுடைய எல்லா பாவங்கள், எல்லா அக்கிரமங்கள், எல்லா வியாதிகள், எல்லா சாபங்களையும் ஏற்றுக்கொண்ட அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மரித்து போன ஒரு நபரை யாரால் எப்படி எழுப்ப முடியும்? Romans 8:11 says the spirit of the living God. ரோமர் 8:11 சொல்லுகிறது, தேவ ஆவியானவர். The spirit of God raised Jesus from the dead. இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து அந்த தேவ ஆவியானவர் உயிரோடு எழுப்பினார். Hallelujah. Hallelujah. எல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் இருந்த உலகத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர், அசைவாடி கொண்டிருந்த ஆவியானவர், அவருடைய வார்த்தை வந்தபோது இந்த உலகத்தில் ஜீவன் வந்தது. அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த கல்லறை மேல் உலவும் போது, அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது, அவருடைய வல்லமை அந்த எல்லா பாவங்களையும் சுமந்து சகல இரத்தத்தையும் சிந்திய அந்த சரீரத்தின் மேலே தேவனுடைய வல்லமை வந்தது. Hallelujah. Hallelujah. This is the power, resurrection power. We think resurrection power of Jesus Christ. This is the resurrection power of the Holy Spirit. Because Jesus was dead, he had to be raised. Jesus did not rise up by himself. He was raised to life by this Holy Spirit.
இயேசு கிறிஸ்து மரித்த பிறகு அவர் மரித்து விட்டார். அவர் தாமாக உயிரோடு எழும்பவில்லை. ஆனால் தேவ ஆவியானவருடைய அந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை, உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பினது. The new creation power was from the Spirit of God in Genesis 1. The new creation power is from the Spirit of God today in you. சிருஷ்டிப்பின் அந்த ஆவியானவருடைய வல்லமை அன்றைக்கு சிருஷ்டிப்பின் நாளிலே ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்தில் இருந்த அந்த நாளிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறார். By that power, Holy Spirit created through the word of God birds that were never seen before, animals and sea creatures out of nowhere, and the man was formed out of the dust of the earth, and God breathed his Holy Spirit on the man, and the man became living being in Genesis 1. அதே பரிசுத்த தேவனுடைய ஆவியானவராலே ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து மச்சங்களையும், ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து ஆகாயத்து பறவைகளையும், ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து சகல ஜீவராசிகளையும் உருவாக்குனதோடு கூட மாத்திரமல்ல, இந்த பூமியின் தூளிலிருந்து மனுஷனை உருவாக்கி, ஒன்றுமில்லாத அந்த நிலையில் மனுஷனை உருவாக்கி அவனுக்குள்ளே ஜீவ சுவாசத்தை தேவன் ஊதினார். The same Spirit of God raised Jesus Christ from the dead. மரித்தோரிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பின அதே ஆவியானவர். Amen. That same Jesus Christ raises you and me. Same power, the same Spirit of God raises you and me. The same Spirit of God. Same power. Can you say with me? Same power. அதே வல்லமை, அதே வல்லமை, அதே வல்லமை, அதே வல்லமை, அதே வல்லமை, கொஞ்சமோ நஞ்சமோ குறைந்ததோ இல்ல, அதே வல்லமை, அதே வல்லமை. Amen. Amen. That is the power that's inside you. அதே வல்லமை உங்களுக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிறது. So you can be like Jesus. நீங்கள் அதனால் இயேசுவை போல இருக்கலாம். You can live like Jesus. இயேசுவை போல வாழலாம். You can work like Jesus. இயேசுவை போல நீங்கள் கிரியை செய்யலாம். You can shake this earth like Jesus. இந்த பூமியை நீங்கள் இயேசுவை போல நீங்கள் அசைக்கலாம். You can raise the dead like Jesus. You can heal the sick like Jesus. இயேசுவை போல நீங்கள் மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பலாம். இயேசுவை போல நீங்கள் வியாதியஸ்தரை You சுஸ்தமாக்கலாம். have no reason to sit and lament about yourself and I am like this, I am like this. No. You have the same Spirit, same power that raised Jesus from the dead, that brought nothing, so much, the whole universe, the whole earth out of nothing. The same power is working inside you. ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்கின வல்லமையுள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர், அன்றைக்கு ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்கி உயிர் கொடுத்த அதே ஆவியானவர் இன்றைக்கு என்னுள் உங்களுக்குள் இருப்பதால் வெறுமனே இருந்து ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கும்போது அப்படி இருந்து சாக்கு போக்கு சொல்ல ஏதுவே இல்லை. அதே ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிறார். அதே ஆவியானவர், அதே ஆவியானவர், அதே வல்லமை, அதே வல்லமை. ஹalleluya, ஹalleluya. சொல்ல கூட நமக்கு கஷ்டமா இருக்குது. ஆமென், ஆமென். அதே வல்லமை. கொஞ்சம் வாயை திறந்து சொல்லுங்க ஏபி. அதே வல்லமை உங்களுக்குள்ள அதே இருக்கு. வல்லமை. ஆமென், ஆமென். If you don't believe, you will be like a dead person. நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை விசுவாசியாதிருப்பீர்களானால் மரித்த ஒரு அனுபவத்தில் தான் இருப்பீர்கள். When God blew the spirit on Adam and he raised him up, and Adam said, no, I am okay, I'll just go back to and sleep. That's what would have happened. அன்றைக்கு ஆதாமுக்குள் ஜீவ சுவாசத்தை தேவன் ஊதின பொழுது, இல்லை பரவாயில்ல போதும் நான் அப்படியே உட்கார்ந்து படுத்துக்கிறேன் அப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் நம்முடைய நிலைமை இருந்துவிடும். Jesus, when he came to this earth, இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வந்த பொழுது, from the beginning, ஆரம்பத்திலிருந்தே he was conceived in the womb of Mary by the Holy Spirit. இயேசு கிறிஸ்து அந்த மரியாளுடைய வயிற்றில் பரிசுத்த ஆவியானவராலே உற்பவித்தார். The day you accepted Jesus Christ, even before that, Holy Spirit started working inside you. It is not because you did anything. It's a Spirit of God who brought you to the feet of Jesus Christ to accept Jesus Christ as your personal Savior. It started on your day one. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதிலிருந்தும் அதற்கு முன்னதாகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்து பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை கிறிஸ்துவினிடத்தில் கொண்டு வந்து அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தார். Amen. Amen. Like Jesus, I was born again by the Holy Spirit. இயேசு கிறிஸ்துவை போல நானும்
பரிசுத்த ஆவியானவராலேயே மனம் திரும்பினேன், Then ரட்சிக்கப்பட்டேன். Jesus Christ grew. He had the Holy Spirit in him, and the Holy, as a young man, he was growing. All the time, he depended on the Holy Spirit to overcome all the temptation. He was tempted like us in every way, Bible says. And every time, he overcame not because he was special, not because he was Jesus Christ somebody. He overcame by the Holy Spirit. இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது மாத்திரமல்ல, அவருடைய அந்த வளர்ச்சி அந்த பருவத்திலும் அந்த தன்மையிலும் கூட ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறைந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தினதால் நம்மை போல அவர் பாடுள்ளவராய் இருந்தும் கூட அவர் இந்த பாவத்தை அந்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினால் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயித்தார், மேற்கொண்டார். Amen. ஆமென். How many of you have accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord and obeyed Him in waters of baptism? Can I see some hands? உங்களில் எத்தனை பேர் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறீர்கள்? உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தலாமா? Praise the Lord. Amen. So the கர்த்தருக்கு message I'm ஸ்தோத்திரம். going to give is for you. But those who did not raise your hand, I want to speak to you for a minute. நான் இந்த கை உயர்த்தினவர்களுக்காக நான் செய்தியை கொடுக்கிறேன். ஆனால் கை உயர்த்தாத உங்களுக்காக ஒரு சில நிமிடங்கள் பேச விரும்புகிறேன். Like you, I was a dead man. I was an atheist. I come from a Hindu family from the biggest temple in the world, Sri Rangam. I was a dead man. I was a young dead man. Jesus gave me life. He raised me up when I was 16. I understood. He took all my sins. So the moment I believed Jesus, that moment I became a new man, a new creation. நானும் உங்களைப் போல பாவத்திலும் பொதுவான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து மரித்த ஒரு அனுபவத்தில் தான் நான் இருந்தேன். ஆனால் என்னுடைய வாலிப பருவத்தில் ஸ்ரீரங்கம் அப்படி என்கிற ஒரு மிகவும் இந்துக்கள் நிறைந்த ஒரு இடத்தில் நான் வசித்து வந்தேன். அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அந்த வாலிப பிராயத்தில் என்னை சந்தித்து எனக்கு ரட்சிப்பையும் எனக்கு ஜீவனையும் கொடுத்தார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Brothers, Jesus did not come to convert you to a religion. He came to save you from going to hell. He does not ask for your religion, your name, which town you are from, which caste are you, all this. He already died for you. He shed his blood for you. And today, all that you have to do is, Jesus, my sins, my curses from my forefathers, and my own curses that I earned from other people, all that I lay it down at the cross, I come to you. சகோதரியே, இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் வந்து உங்களுடைய பின்னணியம் என்ன, உங்களுடைய ஊர் எது, நீங்கள் என்ன மத பின்னணியத்தில் இருக்கிறீர்கள், அவையெல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு மதம் மாறும்படி அழைக்க வரவில்லை. மாறாக உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு புது அர்த்தத்தையும் ஜீவனையும் கொடுக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறார். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், கர்த்தாவே, என்னுடைய வாழ்க்கையை உம்மிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன், உம்முடைய பாதப்படியில் சிலுவையின் அடிவாரத்தில் என்னுடைய பாவங்களை நான் விட்டு விடுகிறேன் என்று அறிக்கையிட்டால் மாத்திரம் போதுமானது. Amen. ஆமென். You don't have to change your name. உங்களுடைய பெயரை கூட நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய Before தேவையில்லை. I came to Christ, my name was Sendilnathan, and today it is Sendilnathan. After 52 years in Christ, it's the same name. கிறிஸ்துவுக்கு வருவதற்கு முன்னதாக என்னுடைய பெயர் செந்தில்நாதன். இன்றைக்கு 52 வருஷமாக இப்பொழுதும் என்னுடைய பெயர் செந்தில்நாதன். You don't have to leave your family. You love your family. You actually will help them, bless them even more, even better than that you have done now. உங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து நீங்கள் விட்டு விலகி வர வேண்டும் என்பது அல்ல. நீங்கள் இருக்கிற குடும்பத்தில் உங்களுடைய பெற்றோரையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் கவனித்து இப்பொழுது செய்கிறதை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமாக அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். He doesn't change your heart. He gives you a new heart. He doesn't change your life. He gives you a new life. A life that you can never imagine, just like what we saw in this movie. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய இருதயத்தை மாற்ற அல்ல, இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு புதிய இருதயத்தை தர வந்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை புது வாழ்க்கையை தரும்படியாய் வந்திருக்கிறார். எப்படி நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீர்களோ அப்படிப்பட்ட புதுமையான காரியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்யும்படியாய் இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார். Amen. Shall we all stand up for 1 minute? ஒரு நிமிடம் நாம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா? I want all of us to close our eyes for a minute. ஒரு நிமிடத்துக்கு நம்முடைய கண்களை அடைத்துக் கொள்வோம். If you have never done this, I want you to repeat after me. I will do this in Tamil. இந்த காரியத்தை நீங்கள் இதுவரை செய்யாதிருந்தால் நான் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதை திருப்பி சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இயேசுவே, என்னுடைய பாவத்தை
என்னுடைய பாவத்தை உம்மிடத்தில் தருகிறேன். உம்மிடத்தில் தருகிறேன். என்னுடைய வியாதிகளை என்னுடைய வியாதிகளை உம்மிடத்தில் தருகிறேன். என்னுடைய சாபத்தை என்னுடைய சாபத்தை உம்மிடத்தில் தருகிறேன். தருகிறேன். என் பலவீனங்களை என் பலவீனங்கள் உம்மிடத்தில் தருகிறேன். உம்மிடத்தில் தருகிறேன். நீர் என்னுடைய தேவன், நீர் என்னுடைய தேவன், நீர் என்னுடைய இரட்சகர். நீர் என்னுடைய ரட்சகர். நான் உம்மிடத்தில் வந்து விட்டேன். நான் உம்மிடத்தில் வந்துவிட்டேன். இன்றிலிருந்து நான் ஒரு புது மனிதன். நான் ஒரு புது மனிதன். உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். உமக்கு நன்றி சொல்லி எனக்கு சொல்லித்தாரும், எனக்கு சொல்லி அதை செய்வேன். அதை செய்வேன். என்னை பலப்படுத்தும். என்னை பலப்படுத்தும். நான் இங்கிருந்து கிளம்பி நான் வெற்றிகரமான மனிதனாக இருப்பேன். இங்கே கிளம்பி நான் வெற்றிகரமான ஒரு மனிதனாக இருப்பேன். இயேசுவின் நாமத்தில். இயேசுவின் நாமத்தில். ஆமென். When we finish this, you talk to somebody who brought you, or you can talk to me or pastor or anybody here. இந்த ஆராதனை முடிந்த பிறகு நீங்கள் வெளியே போகும்பொழுது உங்களை அழைத்து வந்த நபரை நீங்கள் சந்தியுங்கள். அதற்கு பிறகு சகோதரனையோ பாஸ்டரையோ நீங்கள் சந்திக்கலாம், Now, பேசலாம். if you have raised your hand that you accepted Jesus Christ, you are baptized, all this, I thank God and praise God. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி இருக்கிறீர்கள், அதற்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். How many of you are still struggling with the old habits, old weakness? உங்களில் எத்தனை பேர் பழைய பாவ பழக்க வழக்கங்கள், பழைய பலவீனங்கள் இவைகளால் நீங்கள் போராடுகிறீர்கள்? யாரும் கை தூக்க மாட்டாங்க. ஒருத்தர் தான் கை தூக்குறாரு. Nobody is struggling. யாருக்கும் அந்த போராட்டம் கிடையாதா? யாராவது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணால் கொஞ்சம் கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். உங்களை மாற்றுறதுக்காக கேட்குறேன். You don't have old habits. உங்களுக்கு பழைய பழக்க வழக்கங்கள் கிடையாது. There is no old habit. பழைய பழக்க வழக்கம் என்று ஒன்றும் கிடையாது. And that is the first bubble I want to blow. அதைத்தான் நான் முதலாவது உடைக்க விரும்புகிறேன். இந்த பக்கம் ஒர்க் பண்ணுதா? Okay. When you accepted Jesus Christ, just as brothers did now, you become a new creation. நீங்கள் எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ அப்பொழுதிலிருந்து புது சிருஷ்டி. Your short temper, உங்களுடைய முன்கோபம், your lust of the eyes, கண்களின் இச்சை, your weakness உங்களுடைய பலவீனங்கள், for food, சாப்பாட்டுக்காக தேடுவது, or any weakness, lying, gossiping, whatever your weakness, whatever your addiction, pornography, cigarette or drugs or drinking, or whatever habits, they were all done and dusted and buried with Jesus Christ at that moment. என்ன பலவீனங்கள் உங்களுக்கு இருந்ததோ, அது ஆபாச படம் பார்க்கிறதாகட்டும், புகைப்பிடித்தலாகட்டும், வேறு எந்தெந்த அடிமைத்தனத்துக்குள் நீங்கள் இருந்திருந்தாலும் அந்த எல்லா பழக்க வழக்கங்களும் எல்லா அடிமைத்தனங்களும் எப்பொழுது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ அப்பொழுதே எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட புதைக்கப்பட்டது. Amen. ஆமென். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So you don't have old habits. அதனால் உங்களுக்கு பழைய பழக்க வழக்கம் என்று ஒன்றும் கிடையாது. You don't have old character. உங்களுக்கு பழைய சுபாவம் என்று ஒன்று கிடையாது. அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம், ஆனால் பொய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் பிரதர், கண்ணு வேற எங்கேயோ போகுது. I have news for you. உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி இருக்கிறது. It is a new habit. இது ஒரு புது சுபாவம். The enemy has lied to you. சத்ருவானவன் உங்களுக்கு பொய் சொல்லி இருக்கிறான். He picked that, was buried in that grave with Jesus, and he gave it back to Manimaran. Oh, this is my gift to you. இயேசு கிறிஸ்துவோடு சொல்றாரு அவரு. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட அந்த பழைய சுபாவம் பொய்களை சத்ருவானவன் சாத்தானவன் எடுத்து நமக்கு கொடுக்கிறான் அன்பளிப்பாக. Amen. ஆமென். This is the truth. இதுதான் சத்தியம். Your old all kinds of addictions, habits, your old culture, your old idolatry, everything is finished, it's buried. உங்களுடைய பழைய பாவ சுபாவங்கள், பழக்க வழக்கங்கள், அடிமைத்தனங்கள், இப்படிப்பட்ட எல்லா காரியங்களும் அந்த பழைய மனுஷன் அவன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு விட்டான் கிறிஸ்துவோடு கூட. யாராவது நம்புறீங்களா நான் சொல்றத?
இது பைபிள் எங்கேயாவது இருக்கா? ஆமென். வேதத்தில் இருக்கா? நான் கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்தா புது சிருஷ்டியாய் சத்தமா சொல்லுங்க. புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறேன். பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, ஓகே, எல்லாம் கை புதிதாய். தூக்குனீங்க பழைய பழக்கம் இருக்குன்னு? நிறைய பேர் கை தூக்குனீங்களா பழைய பழக்கம் இருக்குன்னு? So either Jesus did not take your old habits, or you have a problem with your faith. இப்படிப்பட்ட அந்த நிலைமையில் நாம் இருப்போமானால், இயேசு கிறிஸ்து ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய பாவ பழக்க வழக்கங்களையும் பலவீனங்களையும் அவர் சுமந்து கொள்ளவில்லை, எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்று இருக்கலாம். அல்லது நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தில் ஏதோ கோளாறு இருக்கலாம். பொன்ராஜ் பிரதர் கை தூக்குனார். 100க்கு 99 அவருக்கு ஆண்டவருக்கு எடுத்துக்கிட்டார். இந்த கொஞ்சம் கோபம் வருது பாருங்க, அதை மட்டும் கோபம் தானே, அதை மட்டும் ஆண்டவர் எடுத்துக்கல. உண்மையா? That is how we think. அப்படிதான் நாம் நினைக்கிறோம். 5ல் வளையாது 50ல் வளையுமா? அப்புறம் என்னெல்லாம் சொல்லுவோம் கிருபா, இந்த புத்தி இந்த புத்தி, உங்கள் அப்பா எப்படி தான் இருப்பான், தாத்தா அப்படி தான் இருப்பான், மனைவி வேற ஞாபகப்படுத்துவாங்க, உங்கள் அப்பா மாதிரியே பேச ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னு. All these are lies. இந்த காரியங்கள் எல்லாமே பொய்கள். All these are lies. இந்த எல்லாமே பொய்கள். Either that or you believe only Jesus can take some things on the cross, not everything. அல்லது இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய சுபாவங்களில் ஏதோ கொஞ்சம் மட்டும் சிலுவையில் சுமந்தால் எல்லாவற்றையும் எடுக்கவில்லை. அசுத்த காரியங்களை கிறிஸ்துக்குள்ள வந்தவன நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய புது பழக்கம். ஏன்னா பழையவெல்லாம் ஒளிஞ்சு போச்சு. திடீர்னு எந்திரிச்சு கிருபா கோவப்பட்டுக்கிட்டாருன்னா அது புது பழக்கம். பழைய பழக்கம்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. Do you understand? புரிந்து கொண்டீர்களா? Amen. Amen. This is something when I was a young Christian, 16-year-old, we understood. I think people with all theology, they don't understand. இந்த எளிமையான ஒரு சத்தியம் அன்றைக்கு நான் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த 16 வயது நாட்களில் நான் இதை புரிந்து கொண்டேன். ஆனால் ஏதோ இறையியலை பேசக்கூடிய அநேகருக்கு இது புரியவில்லை. Can we stand up? We are going to sing this old song, chorus. I don't know how many of you know. I think only me and Grandison. You know, brother? Who knows this song? Dina, who else? Okay. So we'll sing in English first. Yeah? Great change since I was born. Great change since I was born. Great change since I was born. There's a great change since I was born. Things I used to do, I do them no more. Things I used to do, I do them no more. Things I used to do, I do them no more. There's a great change since I was born. என்னோட பாருங்க. Road I used to walk, I walk there no more. Road I used to walk, I walk there no more. Road I used to walk, I walk there no more. There's a great change since I was born. எந்தன் வாழ்க்கையில் விந்தை மாற்றமே, எந்தன் வாழ்க்கையில் விந்தை மாற்றமே, எந்தன் வாழ்க்கையில் விந்தை மாற்றமே, எந்தன் உள்ளத்தில் இயேசு வந்ததால், எந்தன் செயல்களில் விந்தை மாற்றமே, எந்தன் செயல்களில் விந்தை மாற்றமே, எந்தன் செயல்களில் விந்தை மாற்றமே, எந்தன் உள்ளத்தில் இயேசு வந்ததால், எந்தன் சொற்களில் விந்தை மாற்றமே, எந்தன் சொற்களில் விந்தை மாற்றமே, எந்தன் சொற்களில் விந்தை மாற்றமே, எந்தன் உள்ளத்தில் இயேசு வந்ததால். அல்லேலூயா, ஆமென், அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, ஆமென், அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, ஆமென், அல்லேலூயா, ஆமென், அல்லேலூயா, ஆமென்.
ஹalleluya. இந்த பாட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. கை தூக்குனவங்க எல்லாம் ப்ளீஸ் சிட் டவுன். So we are going to finish in 5 minutes. 5 நிமிடத்தில் நாம் முடிக்க போகிறோம். We are actually in the message, we are only in the first 2 pages. செய்தி அந்த ஆரம்பத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறது. பரவாயில்லை. The new spirit, the new anointing is for an overcoming life. மேற்கொள்ளும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ புது அபிஷேகம், புதிய ஆவியானவர். We think it's here. We think it is impossible to be like Jesus. It is impossible to live a life that overcomes temptations, overcomes sins. நம்முடைய மனதில், நம்முடைய எண்ணங்களில் இயேசு கிறிஸ்துவை போல வாழ்வது சாத்தியமற்றது, மேற்கொள்கிற வாழ்க்கை, பாவத்தை ஜெயிக்கிற வாழ்க்கை சாத்தியமில்லாதது என்று நாம் நினைத்து விட்டுக்கொள்கிறோம். Romans 8 verses 13 and 14. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 13-14வது வசனங்கள். But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. For all who are led by the Spirit of God are children of God. மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். See, when Jesus, how did he live a holy life? He had no sin. How did it happen? இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வாழும்போது பாவம் இல்லாதவராக பரிசுத்தராக வாழ்ந்தார். எப்படி அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ இயேசுவால் முடிந்தது? He was not a married man. அவர் ஒரு திருமணமாகாத வாலிபர். Most of his youth he did not have a father. அவருடைய வாலிப நாட்களில் தகப்பன் இல்லாதவராக இருந்தார். You know what that means? அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று தெரியுமா? He could have led life anyway. கட்டுப்பாடு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, எப்படி வேண்டுமானாலும் He could have வாழலாம், done anything. எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். He was just like his brothers. He was a son of man just like you and me. இயேசு கிறிஸ்து சாதாரண ஒரு மனுஷகுமாரனாக இருந்தார், உங்களைப் போல என்னைப் போல. தன்னுடைய அவர் சகோதரர் தேவனாய் இருந்தும் தேவனாக இருக்கிறத கொள்ளை பொருளாக நம்ம தன்னுடைய மகிமையெல்லாம் அடக்கி வைத்து ஒரு சாதாரண மனுஷனாக நம்மை போல மாறிவிட்டார். ஆமென். And he was tempted like us in every way. You think there is a temptation to you? Jesus went through that. Whether it is lust of the eyes, lust of the flesh, or pride of life, or anything you can think of, Jesus went through that temptation. He was tempted. இயேசு கிறிஸ்து நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டார். கண்களில் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை, எல்லாவற்றையும் நானும் நீங்களும் கடந்து போகிற சந்திக்கிற எல்லாவித பாவங்களினாலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார். In Luke 4th chapter, we see that he was baptized with the Holy Spirit. Holy Spirit took him to the wilderness to be tempted by Satan. லூக்கா 4வது அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் எடுத்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அதை தொடர்ந்து உடனடியாக சாத்தானானவனால் சோதிக்கப்படும்படியாய் ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்டார். 40 days, no food, no water. 40 நாட்கள் சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லை. Totally weak. There is nothing in his body. அவருடைய சரீரத்தில் ஒன்றுமே இல்லை, பலவீனராக இருந்தார். You try that. நீங்க வேண்டாம் முயற்சி செய்து பாருங்கள். 40 நாள். And Satan came to tempt him just then. When you are weak in your flesh, that's when Satan comes. அப்படிப்பட்ட பலவீனமான நேரத்தில் சாத்தான் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வந்து அவரை சோதிக்கும்படியாய் வந்தார். நீங்கள் பலவீனமாய் இருக்கும் பொழுது சாத்தான் உங்களை சோதிக்க வருவான். Jesus overcame the temptation, Satan, by the sword of the Holy Spirit, by the word of God. சாத்தான் கொண்டு வந்த அந்த சோதனைகளை இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவரால் தேவனுடைய வார்த்தை என்னும் அந்த ஆயுதத்தால் ஜெயித்தார், மேற்கொண்டார். அவர் மேல இருக்கிற அபிஷேக வல்லமை இருதயத்திலிருந்து வசனங்களை வெளியே ஆவியானவர் வெளியே போடும்போது, அவருடைய நாவுனால பேசும்போது அந்த அந்த சோதனைகளும் சோதிக்கிறவனும் ஓட வேண்டியிருந்தது. ஆமென், ஆமென். It is no different for you and me. If you are filled with the Holy Spirit, you speak God's word, Satan will have to run. Temptation has to run. You will be victorious. You will not have to sin. Sin will not overcome you.
இயேசு கிறிஸ்து உபயோகித்த அதே ஆயுதம், அதே பாணியும் தான் நீங்களும் நானும் உபயோகிக்க வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியானவரால் நீங்கள் நிறைந்தவராய், நீங்கள் அந்த வல்லமையினால் நிரப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது சாத்தானானவனை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும், அவன் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. எல்லா சோதனைகளையும், எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Apostle Paul was trying to become a good man, trying to become a holy man by his own effort, and then he failed. He says in Romans 7:24, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கூட அவன் நல்லவனாக, நல்ல உத்தமனாக வாழ வேண்டும் என்று தன்னுடைய முயற்சியில் அவர் பிரயாசப்பட்டார். அதனால் தான் ரோமர் 7வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில், நான் மிகவும் நிர்பந்தமான மனுஷன், இப்படிப்பட்ட பாவ சரீரத்திலிருந்து யார் என்னை விடுவிக்க கூடும் என்று கதறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Then he says in Romans 8, first 2 verses, "So now the case is closed. There remains no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus, the Anointed One. For the law of Spirit of life flowing through the anointing of Jesus has liberated us from the law of sin and death." ஆனால் ரோமர் 8வது அதிகாரம் முதல் 2 வசனத்தில் அதை தொடர்ந்து பவுல் அறிக்கையிடுகிறார். ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாயிருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதலையாக்கிட்டேன். Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. What I have not said, not only keeping a clean life, but becoming a fruitful life, powerful life, blessing life, to help others, to minister others. All this is from the Holy Spirit. You can live like Jesus, you can minister like Jesus, you can be, Jesus himself said, you can do more powerful things than I did because you have more time. You have Holy Spirit and you have the Spirit of Christ. You do all that by the Holy Spirit who quickens you. பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு சுத்தமான வாழ்க்கை வாழ மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையின் அன்றாடம் இயேசு கிறிஸ்துவை போல கிரியை செய்ய, இயேசு கிறிஸ்துவை போல பேச, இயேசு கிறிஸ்துவை போல நற்கிரியைகளை செய்ய, இயேசு கிறிஸ்துவை போல குணமாக்க, இயேசு கிறிஸ்துவை போல மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பும்படியாய் அதே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் தேவை. ஆமென். ஆமென். எல்லாரும் எழுந்து நின்று இதை அறிக்கை செய்ய போகிறோம். இதை மறக்கவே போறதில்லை. ஆவியானவர் நம்ம தலையில பதிக்க போறார். I want all the young teens and pre-teens who came and sang, you have to keep this in your heart, in your mind, in your soul. So let's read it in English or Tamil and read it with a conviction. This is you. வாசிக்கலாம். நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன், அதனால் நான் ஒரு புது படைப்பு, பழையன கழிந்து விட்டன, இதோ புதியன வந்து விட்டன. இப்பொழுது நான் ஆவியினால் பிறந்திருக்கிறேன், இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் வாழ்கிறார். கர்த்தருடைய ஆவி என்னில் இருக்கிறார். ஆவியின் வல்லமையால் என் பாவ சுபாவ கிரியைகளை நான் சாகடிக்கிறேன். நான் வாழ்கிறேன். நான் தேவனுடைய ஆவியால் வழிநடத்தப்படுகிறேன். அதனால் நான் தேவனுடைய பிள்ளை. இயேசுவை போலவே தேவன் என்னையும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் செய்திருக்கிறார். ஆகையால் நான் நன்மை செய்யும், குணமாக்கிக் கொண்டும் பிசாசினால் ஒடுக்கப்பட்ட யாவரையும் விடுவிக்கும் சுற்றி வருகிறேன். இயேசுவை போலவே நான் ஏழைகளுக்கு நற்செய்தியை பிரசங்கிக்கிறேன். இயேசுவை போலவே நான் நோயாளிகளை குணமாக்குகிறேன், சிறைப்பட்டவர்களை விடுவிக்கிறேன். ஏனெனில் தேவன் என்னுடன் இருக்கிறார். இதாலே பரிசுத்த ஆவியினால் எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி. உன்னதத்திலிருந்து வல்லமையை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். ஆமென். 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 ஈஸ்டருக்கு அப்புறம் 50 நாள் காத்திருந்தாங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். The next 50 days we are going to wait for even more outpouring on each one of our lives. இந்த உயிர்த்தெழுந்த பிறகு வருகிற 50 நாட்களாக தேவனுடைய பாதத்தில் நாம் காத்திருக்க போகிறோம். இப்பொழுது இருக்கிறதை காட்டிலும் ஆவியானவருடைய பலமான அபிஷேக மழை நம் ஒவ்வொருவர் மேலும் வெளிப்படும்படியாய் நாம் காத்திருக்க போகிறோம். If you are a Christian, if you want to live like Christian, if you want to die like Christian, and if you want to be in heaven with Christ, you have no choice. You need the Holy Spirit. நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால், கிறிஸ்தவர்களாக வாழ விரும்பினால், கிறிஸ்தவர்களாக நீங்கள் மரிக்க விரும்பினால்,
கிறிஸ்துவோடு கூட நித்தியத்தில் வாழ விரும்பினால் நீங்கள் வேறு வழி இல்லை, நீங்கள் கிறிஸ்துவை போல பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு தேவை. ஆமென். யூ நீட் த ஹோலி ஸ்பிரிட். உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. நாளையிலிருந்து, இன்னைக்கு இல்லை, நாளையிலேருந்து ராத்திரி 9 மணிலேருந்து 9:45 வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் குறித்து தியானித்து அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு 50 நாளும் அவருடைய பாதத்தில் ராத்திரி காத்திருக்க போகிறோம். If you are serious about the Holy Spirit, if you are serious about victorious life, if you are serious about helping other people, blessing other people, you need the Holy Spirit. நீங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ, மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நீங்கள் நடத்தப்பட, மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் தீவிரமாக உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நடத்தல் தேவை. Please join us. Please sit down.